کوئی اور موضوع نہیں ہوتا تو بکواس کرتے ہیں. تو ایک آدمی نے کہا کہ لوگ کیسے سفر کرتے ہیں, آرڈنری جو سلیپر کلاس ہوتا ہے پچپچاہٹ ہے اور ٹوائلٹ میں بدبو ہوتی ہے. ارے صاحب یہ کتنے دنوں سے سفر کرتے ہوں گے تھری ٹائر اے سی میں. 70 سال کے وہ صاحب تھے اور میرے خیال سے تھری ٹائر اے سی کی تاریخ 70 سالہ پرانی تاریخ نہیں, 50 سالہ پرانی تاریخ نہیں, بلکہ یہاں جو لوگ بزرگ لوگ بیٹھے وہ لوگ بتا سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ زیادہ سے زیادہ 20-25 سال کی تاریخ ہوگی. اور بات اس طرح سے یہ مطلب یہ کہ ایسے دنیا میں ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں. یقول اہلکت مالا لبادا, میں نے بہت ڈھیروں مال اڑا دیا, لٹا دیا, فضول خرچیاں کرنے کی. یا تو وہ ڈینگے مارتے ہیں یا خرچ نہیں کرتے لیکن اپنا نام بتاتے ہیں. اس کے بعد کہا کہ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین, کیا یہ بات نہیں ہے کہ ہم نے انہیں 2 آنکھیں دی اور ایک زبان اور 2 ہونٹ دیے اور سیدھا راستہ ہم نے بتا دیا. یہ سب اللہ تعالی نے اس لیے دیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اختیار کریں. اس کے بعد کہا فلاقتحم العقبہ, نہیں یہ ایک دشوار گزار گھاٹی ہے جس سے چڑھنے کی ان لوگوں نے ہمت نہیں کی. لوگ عیش پسند, عیش کوشی, تن آسانی کا مزاج ہوتا ہے لوگوں کا اور چاہتے ہیں کہ بہت سیف زون کے اندر زندگی بسر کریں, کبھی وہ مشکل کے اندر نہیں آنا چاہتے, کبھی کوئی تکلیف سہنا نہیں چاہتے. تو کہا کہ ہم نے ان کو یہ سب نعمتیں جو دی ہیں اس کے باوجود ایک دشوار گزار گھاٹی سے انہوں نے سفر نہیں کیا. اب دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ کہا کہ دشوار گزار گھاٹی یہ ہے وما ادراک ما العقبہ, تمہیں معلوم ہے کہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ یہ اونچائی کی طرف سفر کرنا کیا ہے, یہ بلندی کی طرف جانے کا کیا چیز ہے؟ کہا کہ فک رقبہ, گردن کو چھڑانا. یہ کام ہے جس میں مشقت ہوتی ہے, یہ آسان کام نہیں ہے. اپنے آپ پر خرچ کرنا ہو یہ تو آسان ہے, لیکن کسی غلام کو غلامی سے چھڑانے کے لیے, کسی گردن کو آزاد کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرنا ایک مشکل کام ہے. اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ, اور فاقے کے دن کسی آدمی کو کھانا کھلا دیا جائے یہ انتہائی مشکل کام ہوتا ہے, آدمی دل چھوٹا کرتا ہے. اور کہا کہ یتیمن ذا مقربہ, یا قریبی یتیم ہوتا ہے, قریبی رشتہ دار ہوتا ہے, اس کی کفالت کرنا, اسے اپنے گھر میں لا کر پالنا اور اپنے بچوں کا برابر مرتبہ اور مقام دینا یہ کوئی آسان بات نہیں. یتیم خانے میں لے جا کر بھیج دیتے ہیں, یتیم خانے کو 100 روپے کا چندہ دینا آسان ہے, لیکن اپنے گھر میں کسی یتیم بچے کو لا کر پرورش کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. او مسکین ذا متربہ, یا یہ کہ خاک نشین مسکین کی مدد کی جائے اور اسے کھانا کھلا دیا جائے, اس کا پیٹ بھر دیا جائے, اس کی زندگی کی ضروریات کو پوری کر دی جائے, یہ مشکل ترین کام ہے. ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ, پھر اس کے بعد یہ کہ آدمی مومن بھی ہو اور پھر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرے اور ایک دوسرے کو رحم کرنے کی وصیت کرے. دنیا میں بہت نایاب شے ہے آج کے زمانے میں کہ رحم کیا جائے غریبوں پر, مسکینوں پر, یتیموں پر. اس کے بعد کہا والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ علیہم نار موصدہ, اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ بائیں بازو والے ہیں اور ان پر جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی. اس صورت کے اندر جو مرکزی نقطہ ملا ہے وہ یہ کہ مشقت کی زندگی انسان کرتا ہے, اس میں پر مشقت کام یہ ہے کہ اپنے نفس پر آدمی کنٹرول کرے اور انسانیت نوازی کا کام کرے, ہیومینیٹیرین کاز کے لیے آدمی کھڑا ہو جائے. یتیم اور مسکین اور خاک نشین مسکین, قریبی رشتہ دار کے لیے آدمی ہیو ناٹس جو طبقہ ہے سماج کے اندر, اس طبقے کی بھلائی اور بہبودی کے لیے کام کرے. یہ دنیا کا مشکل کام ہے, قرآن نے بتایا. اب ہم دیکھتے ہیں ایک پہلو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جو دعوت دی ہے اس کے 6 نکات ہیں. توحید کی دعوت آپ نے دی ہے, شرک کے خلاف قرآن کی آیتیں پائی جاتی ہیں. مکی دور کی آیتوں کو دیکھیں, توحید کی تعلیم, شرک کے خلاف تعلیم, رسالت کا اس بات کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, آخرت کا ذکر, اور اس کے بعد عبادت گویا کہ نماز کا اور انفاق کا ذکر ملتا ہے, اور انسانی خدمت. یہ 6 موضوعات پر مکے میں کام ہوا. باقی آپ دیکھیں گے کہ شادی بیاہ کے مسائل, طلاق خلا کے مسائل, یا دودھ پلانے کے مسائل, یا حج کے اور دیگر مسائل, یہ سب مسائل اللہ تعالیٰ نے مکے کے اندر بیان نہیں کیے. مکے میں جو بنیادی تعلیمات دی گئی ہیں ان میں 4 عقیدے سے متعلق ہیں, توحید, شرک, رسالت اور آخرت, اور 2 چیزیں ہیں, ایک عبادت, ایک انسانی خدمت. یہ بنیادی تعلیم تھی قرآن مجید کی, اور بہت بڑی تعلیم تھی, اور مکے کے اندر یہی کام تھا کہ نماز پڑھیں اور انسانوں کی خدمت کریں اور انسانوں کے لیے بھلائی کا کام کریں. اسلام سے زیادہ انسانیت نواز مذہب, انسانیت نواز کوئی سسٹم دنیا کے اندر پایا نہیں جاتا. انسانیت نوازی, انسانوں کی فکر کرنا, انسانوں کی بھلائی کا کام کرنا, یہ قرآن مجید کی تعلیمات میں سے. ہم نے کل کے درس میں بھی دیکھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی جو صفات بیان کی اس میں کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ
अला हुब्बिही यतीम के यतीम और मिस्कीन और असीर जो कैदी होते हैं उनको वो खिलाते हैं। ये गोया कि अल्लाह ताला की मोहब्बत में। एक और आयत जो बहुत तवील आयत है, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब, उसमें आगे ये बात आती है वआतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकिन वब्नि सबील वस्साइलिन व फिर रिक़ाब। लोग अल्लाह ताला की मोहब्बत में अपना माल खर्च करते हैं अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा, करीबी रिश्तेदारों पर, और मिस्कीन पर और यतीम पर, और गर्दनों को छुड़ाने में, और मुसाफिरों की मुसाफिर नवाजी में ये लोग पैसे खर्च करते हैं। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन वाली आयत उठाकर देख लीजिए। शुरुआत में मक्के में यही आयतें हैं। उसमें कहा गया कि वो शख्स जो दीन को झुटलाता है उसकी तस्वीर यह है कि वो यतीमों को धक्के देता है और मिस्किनों को खाना खिलाना तो दूर की बात, खाना खिलाने की तरगीब तक नहीं देता। ये गोया कि दीन को झुटलाने वालों की तस्वीर पेश की गई। मक्के की इब्तिदाई आयतें इस तरह की आयतें हैं जिसमें यह बताया गया कि हैव नॉट्स का, समाज के दबे कुचले तबकों की किफालत करना, उनका इंतजाम करना इस्लाम की बुनियादी तालीमात में से। अब हम एक और पहलू की तरफ आते हैं। इस्लाम में जो इबादतें हैं वो भी इंसानों का दर्द पैदा करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका एक पहलू है इबादतों का, एक पहलू है रूहानी पहलू और एक पहलू है उसका समाजी पहलू और इंसानी पहलू। मसलन नमाज को ले लीजिए। नमाज का एक पहलू है कि अल्लाह ताला से ताल्लुक जोड़ना और अल्लाह ताला की इबादत करना और रूहानी बुलंदी का सामान है। तो दूसरी तरफ समाज से हमदर्दी पैदा करने के लिए लाजिम है कि आदमी जमात ही की नमाज पढ़े। जब जमात में जमा होते हैं तो मालूम होता है कि कौन गरीब है, कौन मिस्किन है, कौन मुश्किल में परेशान है और कौन बीमार है। कितने दिनों से जमात में नहीं आया कोई फर्द तो मालूम होगा सब वो कोई बीमार है, परेशानी का शिकार है। जमात की नमाज, इसके नतीजे में आदमी को इंसानियत का दर्द पैदा होता है। अमेरिका के एक बहुत बड़े आथर हैं जेफरी लैंग, उनकी किताब है स्ट्रगलिंग टू सरेंडर और बड़ी अच्छी किताब है। उस किताब में दो चीजों का मैं जिक्र आपके सामने करूंगा, नमाज और रोजा। दोनों के अंदर इंसानियत नवाजी और इंसानों का दुख दर्द सहना और गमखारी करने की तालीम जो है उसमें वो दो नई बातें मिलती हैं। वो क्रिश्चियन पैदा हुए, बाद में एथिस्ट बन गए, उसके बाद उन्होंने इस्लाम को गौर फिक्र करके समझकर कुरान का मुताला करके इस्लाम को कबूल किया और उसके बाद वो मुसलमान हुए और उन्होंने अपनी मुश्किलात को लिखा कि पहली नमाज पढ़ने के लिए उनको कितनी दिक्कत होती थी। फजर की नमाज के लिए बिलखुसूस कहते थे कि फजर के टाइम में आंख खोलना और नमाज के लिए चले जाना बहुत ही मुश्किल काम है और जो आदमी फजर की नमाज का आदी हो जाए वह आदमी अपने नफ्स पर कंट्रोल कर सकते हैं। वो 3 अलार्म रखते थे, 5 बजे अपने बेड के पास एक अलार्म रखते थे, 5:05 पर बेड से थोड़ी दूरी के फासले पर एक अलार्म रखते थे और 5:10 पर टॉयलेट के दरवाजे पर एक अलार्म रखते थे। उन्होंने खुद लिखा है 5 बजे ये अलार्म ऑफ करता था, फिर 5:05 पे बजता अलार्म तो बड़ी मुश्किल से आधे रास्ते पर जाता, वहीं अलार्म ऑफ करता और जमीन पर चित लेट जाता। फिर 5:10 पर एक और अलार्म बजे तो टॉयलेट के दरवाजे तक जाता, अलार्म को ऑफ करता और टॉयलेट के अंदर दाखिल होता और वुजू करता और नमाज पढ़ता। बड़ी मशक्कतें उठानी पड़ी मुझे इबादत करने में। उसमें यह है कि जब वो प्रोफेसर थे, पढ़ाते थे, तो बाद लोगों ने कहा कि साहब आप तो बड़े इंटेलेक्चुअल थे, ज़हीन आदमी थे और बहुत दानिशमंद थे, ये क्या हुआ कि आपने इस्लाम कबूल कर लिया? ऐसा कैसे हो गया आप इस्लाम कबूल कर ले? फिर उसके बाद इस्लामी इबादत के पर उन्होंने कमेंट किया, उनके स्टूडेंट्स शागिर्दों ने, इस्लाम में जो नमाज की जो तालीम है वो सबसे ज्यादा हमको पसंद नहीं है। दीगर मज़ाहिब में कि आप तन्हा मंदिर में चले जाइए, चर्च में चले जाइए, भगवान को याद कीजिए, नमस्कार कीजिए, तन्हाई में उससे रोइए, दुआ कीजिए। लेकिन ये क्या है इस्लाम के अंदर के साफ लोग आकर जमा हो जाते हैं, कोई परेशान हाल है, कोई आदमी पानी में उसका पानी टपक रहा है, कोई आदमी धक्के देता है, कोई आदमी सजदे करते उठता है तो किसी का पैर लग जाता है। ये अजीब सूरत हाल नमाज में नजर आती है। नमाज में असल में रूहानियत है नहीं और खुदा की याद तो मुमकिन नहीं है। तो उस वक्त जेफरी लैंग साहब ने कहा कि देखिए कि असल में इस्लाम की तालीम यह है कि तुम रूहानी तौर पर जब बुलंदी की तरफ प्रवास करो तो इस्लाम की तालीम है कि उस वक्त भी तुम अपने समाज को न भूलो, अपने साथियों को न भूलो, अपने हम लेवल के इंसानों को न भूलो। इसलिए कि जब आदमी नमाज पढ़ता है और खुदा से हम कलाम करता है और खुदा की तरफ रुजू करता है तो रुकू करते वक्त किसी का टक्कर लगता है, सजदे में जो है किसी का हाथ लग जाता है तो उसे मालूम होता है कि साहब मैं समाज के अंदर हूं और समाज को फरामोश न किया जाए। रूहानी तरक्की एक रुखी नहीं होनी चाहिए, वन साइडेड नहीं होनी चाहिए, समाज की तरफ भी उसका एहसास होना चाहिए, उसकी तवज्जो होनी चाहिए। इसलिए नमाज बाजमात पढ़ने की इजाजत, गोया के उसकी तालीम इस्लाम के अंदर उसका हुक्म पाया जाता है। एक बात तो उन्होंने नमाज के बारे में कहा कि नमाज में हम देखते हैं कि इंसानियत नवाजी और इंसानों के साथ मोहब्बत पाया जाता है। रोजे के बारे में उन्होंने लिखा कि जब पहला रोजा उन्होंने रखा तो इंतहाई मशक्कत का रोजा था उनके लिए और यूनिवर्सिटी से जब निकले 5 बजे तो कहा कि पहला रोजा बे इंतहा तकलीफ, पेट में मतली हो रही थी, पेट में दर्द
درد ہو رہا تھا, سر بھاری ہو چکا تھا, دونوں پیر جو میرا بوجھ زمانے سے اٹھاتے تھے آج میرا بوجھ برداشت کرنے سے قاصر تھے, اور میں وقت پاس کرنے کے لیے بیچ کے اطراف سے گزرتا ہوا گھر تک پہنچا. اور اس کے بعد جب گھر پہنچا تو 9:25 یا 9:30 بجے غروب آفتاب ہوتا ہے امریکہ میں بعض سیزن میں. 9:25 کا انتظار تھا, لوٹ پوٹ ہو رہا تھا, بستر میں بڑی تکلیف تھی, اور آخر میں جو 9:25 ہوا تو اٹھا, میں نے افطار کیا. اور